تو کیا کہتا ہے؟ حضرت حبیب نے کہا اگر سمندر کے پانی کو بھی خالی کر دیا جائے تیرے اس لفظ کو دھونے کے لیے کہ مٹ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے کہا ہے، کہا پیچھے مڑ کے تو دیکھ، پیچھے مڑ کے تو دیکھ میری فوج کتنی بڑی ہے۔ کہا جب میں آ رہا تھا میرے 12 بچے ہیں، میں کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اب کیا مڑ کے دیکھوں؟ میں نے پیچھے 12 بچوں کو چھوڑ کے آیا ہے، میں اس وقت پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اب کیا مڑ کے دیکھوں گا؟ کیا کہتا ہے؟ پھر حضرت حبیب نے کہا تھا کہوں گا اور کہتے رہوں گا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ تلوار کو نیام سے ننگی کی اور جسم سے ہاتھ کو الگ کر دیا۔ کہا اب کیا کہتے ہو؟ پہلے جو کہا تھا وہی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ کیا بہادری جی، وہ کیا مقام جی ان کا، تلواروں کے چھاؤں میں کھڑے ہوئے ہیں، غیروں کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں، جسم سے ہاتھ الگ ہے۔ پوچھا گیا اب کیا ارادہ ہے؟ کہا پہلے جو کہا تھا وہی ہے، تو جھوٹا تھا، جھوٹا ہے اور جھوٹا ہی رہے گا۔ اسے کسی پانی سے صاف نہیں کیا جاتا، دوسرے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا گیا۔ بتایا گیا حضرت حبیب کے جسم کے تقریباً 15 ٹکڑے کیے گئے۔ کتنے؟ ہر حصے پہ پوچھا جا رہا ہے، ہر حصے کے کٹنے کے بعد یہی جواب ہے، پیارے نبی نے تجھے جھوٹا کہا ہے، تو جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت حبیب کی صداقت کو دیکھ کر کے کئی لوگ اسلام قبول کر لیے، کئی لوگ اسلام قبول کر لیے۔ آخر میں حضرت حبیب کے سر کو کاٹ کر کے اللہ کے نبی کے پاس بھیجا گیا۔ وجعل الشمس سراجا وقمرا منيرا واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون خبر حدیثوں میں جس کی آ کر وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تہور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ ہوا ہے بھائی بھائی کا رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، ہر پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ نہ بے سبب کے سلام کرنا، نہ بے غرض کے کلام کرنا، بغیر رشوت نہ کام کرنا، یہ بات شیطان سکھا رہا ہے۔ ایک گلاس لیجیے۔ کھڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، خیالوں میں سب ہیں اپنے اپنے۔ کیا کہا؟ کھڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، خیالوں میں سب ہیں اپنے اپنے۔ ارے امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے؟ کس زبان سے کہیں، کس بول سے ہم اپنا آغاز کریں؟ ہمارے شیخ محسن نے ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ رہے تھے، فتنے فتنے فتنے، اس سے بچ جاؤ، تمہاری زندگی کیسے بھی کٹے گی ہی کٹے گی، لیکن ان لذتوں کے اندر تم آؤ گے، ان فتنوں کو اپنا حصہ بناؤ گے، نہ تمہیں دنیا میں سکون ملے گا، نہ تمہیں آخرت میں سکون ملے گا۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تو نے یہاں ہمیں جمع تو کر دیا پروردگار، ہم فقیر تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ بن مانگے تو نے ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال کیا، جب تک ہمیں زندہ رکھ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ میں جب یہاں پر آیا، آپ لوگوں کے علم میں بھی ہوگا، اشاعت اسلام کے لیے دی گئی قربانیاں
یا اشاعت اسلام کے لیے صحابہ کرام کی قربانیاں، یا اشاعت اسلام کے لیے اسلاف کی قربانیاں، اس پر مجھے انشاءاللہ آپ کے سامنے روشنی ڈالنا ہے۔ جب یہاں آنے کے بعد جن ذمہ داروں نے مجھے مدعو کیا، ان کی طرف سے ایک چیز کا اشارہ یا حکم سمجھے یہ بھی ملا۔ 5-6 قرب و جوار سے، 5-6 دیہاتیوں سے، دیہات سے خواتین بھی آئے ہوئے ہیں، اس بات پر بھی روشنی ڈالی جائے تو بہتر ہوگا۔ میرے عزیز، اس بات کو یاد رکھنا، صحابہ کرام کی اسلاف کی قربانیاں اگر بولتے چلے کئی پروگرامات لگ جائیں، کئی پروگرامات جو دین محمدی، جو دین حنیف میں اور آپ لے کے جی رہے ہیں، ارے یہ وراثت میں ملا ہوا ہے جی۔ ماں باپ مسلمان تو ہم مسلمان ہیں، ہم نے اس کے لیے کچھ بھی قربانی نہیں کی، کچھ بھی نہیں۔ وراثت میں نام ملا، جنم لیے، بابا نے کاندھے پہ سلایا، مسجد کو لے کر کے آئے، بتایا گا بیٹا یہ اللہ کا گھر ہے۔ علماء نے پڑھایا، ہم نے اپنی زندگی کا آغاز سے شروع کر دیا۔ کبھی یاد کر کے دیکھیں، انداز میں آپ کے سامنے رکھا، اگر بتاتے چلیں تو کئی راتیں بھی گزر سکتی ہیں ایک ایک چیز پر، لیکن اللہ خیر کرے۔ اشاعت اسلام میں دی گئی قربانیوں پر آپ کے سامنے روشنی ڈالنی ہے۔ جس اسلام کو ہم نے برباد کر دیا، برا مت سمجھنا میری بات پر، یہ بات ضرور یاد رکھنا۔ میں یہاں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں، میری مائیں اور بہنیں، آپ بھی غور سے سننا، میں کسی کا چھوٹا یا بڑا بھائی بن کے آیا ہوں، ہم میں سے سب وہی ہے۔ اگر کوئی بات آپ کے دل پر گرا گزرے، کڑوی لگے تو سمجھ لینا کہ اس کے علاج کی مجھے ضرورت ہے۔ میں واقعی معنوں میں خطا کر رہا ہوں، واقعی معنوں میں مجھ سے وہ غلطی ہو گئی ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے بس۔ اسلام ایک عظیم نعمت ہے لوگوں، جس کو پروان چڑھانے کے لیے، جس کو آگے بڑھانے کے لیے، جس کی بود و باش کے لیے اللہ کے بندو صحابہ کرام نے اپنے خون کے نذرانوں کو دیا ہے۔ جس اسلام کو لے کر میں اور آپ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ اسلام ہے جس کی بنیاد صحابہ کرام نے اپنے لاشوں پر رکھی۔ یہ وہ اسلام ہے جس کی بنیاد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک پیش کیے گئے۔ اشاعت اسلام میں دی گئی قربانیوں پر کن کن راستوں سے کیسے کیسے جائیں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں جب وقت کی قربانی دینے کی باری آئی تو وقت دے دیا، صحابہ کرام کی زندگی میں جب جسم کی دینے کی باری آئی تو جسم کو پیش کر دیا، خواہشات کی قربانی دینے کی باری آئی تو خواہشات کو پیش کر دیا، اور جب باری آئی مال دینے کی، مال کے نذرانے لگا دیے، جب باری آئی خود کی جان دینے کی، اپنے گردنوں کو پیش کر دیا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، تاریخ ہے شاہد کہ سرے مرد مسلمہ، کٹتا ہے تو کٹ جانے دے، جھک سکتا نہیں۔ مرد حق باطل سے خوف کھا سکتا نہیں، ارے سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے وجود کے لیے، اسلام کے بود و باش کے لیے، اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے۔ اللہ کے بندو ذرا اپنے ذہنوں کو میرے طرف دے دینا، جس دین کو میں نے اور آپ نے ملیا میٹ کر دیا، جس دین کو ہم نے دفن کر دیا، برا مت سمجھنا، جس دین کی پاکیزہ چادر کو تار تار کر کے رکھ دیا، یہ کوئی ایسے ویسے آیا ہوا مذہب نہیں ہے، یہ کوئی ایسا ویسا آیا ہوا دین نہیں ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور سے سننا،
प्यारे नबी से सवाल करते हैं, ए अल्लाह के नबी, इशाअत इस्लाम के लिए हजारों कुर्बानियां आपने दी, कई मर्तबा सताया गया, मारा गया, ऊंट की उजड़ी रखी गई, पेशानी को फोड़ा गया, दंदाने मुबारक शहीद हो गए, आंखों के सामने सहाबा को सताया गया, आंखों के सामने सहाबा को जलाया गया, आंखों के सामने सहाबा को शहीद कर दिया गया। ऐसे ऐसे तकलीफें आपकी जिंदगी में आई। सबसे ज्यादा दर्दनाक दिन कौन सा है? सबसे ज्यादा मुश्किल दिन कौन सा है? कोई कमाने के लिए नहीं गए थे, कोई और आराम पाने के लिए नहीं गए थे, कोई आसानी तलाश करने के लिए नहीं गए थे, मेरी और आपकी हिदायत की तड़प लेकर के निकले थे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करते हैं, जैसे ही मैंने मेरे नबी से सवाल किया, बताओ या रसूलुल्लाह, इस वजूद इस्लाम को, इस इस्लाम के दर्द को परवान चढ़ाने के लिए आपके ऊपर जो मुसीबतें आए, सबसे ज्यादा तकलीफें कौन सी थी? खाबे के रब की कसम खा के बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, मुझे ताइफ का दिन बड़ा तकलीफ दा दिन था। जानते हो जी, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से लेकर ताइफ गए, 100 किलोमीटर का फासला तय करके। कितना? 100 किलोमीटर का फासला तय करके। साथ में एक गुलाम है। 1-2 दिन नहीं, 1-2 दिन नहीं जी, मैं आया हूं, अल्लाह खैर का मामला करे, जिम्मेदारों ने सवारी का इंतजाम किया, उसके बाद मेरा ख्याल है 10 बजे तक प्रोग्राम हो गया तो मैं अपने घर आसानी के साथ पहुंच जाऊंगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी का ख्याल नहीं है। प्यारे नबी आए हैं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10 दिन ताइफ के अंदर रहे। 3 सरदार है वहां पर, हर एक के पास जा जा करके प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ओ सरदारों, बाज आ जाओ, जो कर रहे हो ये गलत है, जिस काम को लेके चल रहे हो ये गलत है, जो काम तुम्हें करना चाहिए था जिसको तुमने भुला दिया ये गलत है। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? मेरे नबी पैदल गए जी, पैदल गए हैं, साथ में एक गुलाम को लेकर 100 किलोमीटर का फासला तय करके, और आज हमने उस दीन का मजाक उड़ा करके रख दिया है। मजाक उड़ा दिया जी। सच कहूं मैं आपको, अभी चंद दिन पहले गैरों की ईद गुजरी, छोटा हाथी हमारा स्टेटस बना था क्या नहीं बना था? छोटा हाथी हमारा स्टेटस, उसके बाद और एक ईद आई गैरों की, बिरादरान इस्लाम, उनके चराग हमारा स्टेटस, उसके बाद और एक ईद आई, उसके बाद उनके दिए हमारा स्टेटस। धुप है जी नौजवान तुम्हारी जिंदगी पर। इस दीन का मजाक हमने किस अंदाज में उड़ाया, किस अंदाज में? अरे वो हमारे भाई हैं गैर मुस्लिम, हम उनके पास जाते, मेरे नबी के तरीके को बताते, मेरे इस्लाम को पहुंचाते, बताते अल्लाह के बंदे, तू भी है, मैं भी हूं, तू मेरा भाई है और मैं तेरा भाई हूं, हम सब आदम के बच्चे हैं, तुझसे एक खता हो रही है, तू बाज आ जा। ये छोटा हाथी तेरा खुदा हो नहीं सकता, ये चराग तेरे खुदा हो नहीं सकते, ये फटाखे तेरी खुशियां मनाने वाले हिस्से हो नहीं सकते। तू फेरे नौजवान, तूने अपनी जिंदगी का स्टेटस उससे बना लिया, कल क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह ताला घसीट करके ला करके कहे, जिस दीन की हिफाजत के लिए मेरे नबी ने पैदल चलते चलते ताइफ पहुंच गए, वहां के लोगों के बातें सुने, वहां के लोगों के डांट सुने, वहां के लोगों के मजाक को बर्दाश्त किया, वहां के लोगों के मार को बर्दाश्त किया, वहां के लोगों के सताने को बर्दाश्त किया। क्या अंदाज में मारा गया जी, किस अंदाज में मारा गया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐशा 10वां दिन गुजर रहा है, लोग में से मुझे बार बार मेरे आने को नापसंद कर रहे हैं, वक्त ऐसा आया ऐशा, मेरे पीछे बदमाशों को लगा दिया, मेरे पीछे वबाशों को लगा दिया, ये बदमाश मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी, मैं भाग रहा हूं, मेरे ऊपर पत्थर फेंके गए, जब मैं जख्मों से चूर चूर होकर नीचे बैठ जाता, ऐशा आकर के मेरे मूंडों को, मेरे चादर को घसीटते और मेरे सर के बालों को पकड़ करके खड़ा करते, फिर मुझे पत्थर मारे जाते। इतना मारा गया ऐशा, इतना मारा गया ऐशा, मैं मार खा खा कर बेहोश हो गया। क्या कुर्बानी दी जी इस्लाम के लिए, जिस दीन को मैं और आपने मुकम्मल बेच दिया,
مکمل بیچ دیا جی. انشاءاللہ اگر سوال کرتے چلوں شرم سے میرا اور آپ کا دونوں کا سر نیچے آ جائے گا. شرم سے ہمارے سر نیچے آ جائیں گے. اللہ معاف کرے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا, پیارے نبی کا جسم خون سے لہو لہان ہے. کس کے لیے دنیا کمانے گئے تھے؟ دولت جمع کرنے گئے تھے؟ کسی دوست سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے؟ فکر تھی امت کی, فکر تھا, غم تھا, جا کر کے میں اس کو بتاؤں, جا کر کے میں اس کو سناؤں, میں اس کو بتاؤں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کو اس انداز میں پکارا, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی, او میرے پاک پروردگارا میں تجھ سے میری کمزوری کی شکایت کرتا ہوں. کتنا کمزور ہو گیا ہوں مالک, کتنا کمزور ہو گیا ہوں میرے اللہ. یہ لوگ, یہ ظالم مجھے مار رہے ہیں, تکلیفیں دے رہے ہیں, مصیبتوں کے بادل میرے اوپر ہے. وہ میرے پاک پروردگار. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی دعا کی ہے, اے اللہ اگر ان کا مارنا, ان کا تکلیف دینا میرے مالک اس پہ تیری ناراضگی نہیں ہے تو مجھے کوئی بات نہیں. اللہ اکبر. اب ذرا آگے چلیں, اب ذرا آگے چلیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت جبرائیل امین چند فرشتوں کے ساتھ اترے. کہا اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں, یہ طائف والے, پہاڑی والے جنہوں نے آپ کو مارا ہے وہ کیا نبی تھے جی؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کے بر لانے والا. کیسے نبی تھے؟ پتھروں سے مارا گیا ہے, جسم زخموں سے لہو لہان ہو گیا ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین فرشتوں کو لے کے آ کے کہتے ہیں اجازت دے ان پہاڑی والوں کو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دیں. ہمارے ماں باپ قربان میری نبی کی دعا پر. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی؟ اے میرے اللہ تو میری قوم کو ہدایت دے میرے مالک کے, مجھے نہیں جانتی. کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا, اہل ستم کے پتھر کھا کر گل برسانے والا وہ, اور دعائیں خیر کے خاطر ہاتھ اٹھانے والا وہ. کفر زدامہ ہول میں لمبی تان کے سونے والے ہم, کفر زدامہ ہول میں ایک پل چین نہ پانے والا وہ. فرقہ فرقہ مسلک مسلک میں بٹ جانے والے ہم, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا درس سنانے والا ہو. اللہ اکبر. اشاعت اسلام میں دی گئی قربانیاں, صحابہ کرام کی قربانیاں, برادران کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی اشاعت اسلام کے لیے, جو نذرانے پیش کیے اسلام کی بقا کے لیے, جو قربانیاں دی اپنے گردنوں کو پیش کر دیا اسلام کے تحفظ کے لیے, سنتے ہوئے جائیں. مرد تو مرد الگ چیز ہے, خواتین میری بہنیں غور کرنا, آج پردہ آپ کو پریشان کر رہا ہے, برقع آپ کو پریشان کر رہا ہے, رشتہ نہیں آ رہا ہے, آپ پریشان ہو رہے ہیں, مجبور ہو رہے ہیں. 2022 سے لے کر کے 2024 کی رپورٹ ہم پڑھتے ہیں, کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے, کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. تقریباً 25 لاکھ مسلم بچیاں مرتد ہو گئی. کتنے؟ 25 لاکھ. کہاں جا کے سر بجائیں میری بہن, کس سے جا کے شکایت کریں, کس سے جا کر کے سنائیں, کس کے پاس پیش کریں. اللہ اللہ غور کرنا میری بہن, وہ بھی ایک خاتون تھی, وقت کے اعتبار سے غریب, غربت میں ڈوبی ہوئی, جسم کے اور عمر کے اعتبار سے بیوہ, اسلام کو قبول کیا, اسلام کو لے کے آئی, اشاعت اسلام کے لیے, اسلام کی بقا کے لیے, اسلام کے تحفظ کے لیے کیا کیا نذرانے پیش کیے گئے. شاید آپ کے علم میں بھی بات ہوگی. 3 افراد کو پکڑ کر کے لایا گیا, ایک بابا کے شکل میں تھے, ایک بیٹے کے شکل میں تھے, ایک ماں اور بیوی کے شکل میں تھی, اور دونوں کا مقام بڑھاپے پر تھا. ایک نوجوان, ذرا غور سے سنے, معاملہ اگر ایسا ہوتا کسی کو الگ الگ کر کے اکیلے میں مارا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی. باپ کو مارا گیا ہے اکیلے میں, اتنی تکلیف نہیں ہوگی.
کہ बाप को बेटे के सामने मारा जाए तो तकलीफ होगी, बीवी को मारा जाए तकलीफ नहीं होगी, बीवी को शोहर के सामने और शोहर को बीवी के सामने कभी कभार जिस्म के कपड़े उतार दिए जाते। हजरत अम्मार थे, हजरत यासिर थे, हजरत सुमैया, एक दिन बीता मार रहे हैं अबू जहल और उसके गुलाम, मार मार करके थक गए, जिस्म खून से लहू लहान हो गया है, जिस्म पे लेटे हुए हैं, कभी कपड़े उतार दिए गए, कभी बेटे को मारा जाता। मां खामोश अपने ईमान को जब्त करके है प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ, वहां से गुजर हुआ अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज में कहा, इस्बिरू या आल यासिर व नईदुकुमुल जन्नह, वो यासिर के घराने वाला सब्र करो, तुम सब के सब जन्नत में जाओगे। क्या कुर्बानी दी मालूम? अल्लाह अल्लाह, गौर करना जी। क्या करेंगे मौल साहब, बहुत परेशान है हमें, ड्यूटी का मसला है जी, मेरा फला मसला है जी, मेरे कपड़े टखने के नीचे रहना जरूरी है जी, मेरा दाढ़ी मुंडाना जरूरी है जी, मेरे फला रिश्वत के जरिए से कमाना जरूरी है जी, वरना मेरा क्या होगा, वरना मेरे बच्चों का क्या होगा। मटके की जिंदगी हमारे मुसल्लियान में आ गई है। किससे जाके शिकायत करेंगे? सूद हमारे घरों में आया हुआ है, रिश्वत जिसको हम तोहफा समझ करके लोगों में बांट रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये कैसे मुसलमान हैं या रब जो दीन की अजमत भूल गए, कलमा तो जबानी याद रहा, कलमे की हकीकत भूल गए। एक बात पहले बताकर उसके बाद इसको बताऊंगा, वक्त मिला तो आगे बढ़ूंगा, उसके बाद अपनी बात को खत्म कर दूं। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में गौर करना, जो लोग शिकायत करते ना, मेरी फला परेशानी है, मेरी फला मुश्किलात है, मेरी फला दुश्वारियां है, मैं फला वजह से परेशान रहता हूं, इसलिए मजबूरन मुझे करना पड़ता है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में एक झूठा नबी पैदा हुआ, प्यारे नबी के। आप में से कोई बोल सकते हैं कि उसका नाम क्या था जी? आप में से कोई बताएंगे? अल्लाह अकबर। आप में से कोई बताएंगे कि आज के दौर में क्रिकेट का जो प्लेयरों में से जो हमारा इंडिया का कप्तान है कौन है? देखो चेहरे चमक रही। प्यारे नबी के जमाने में, प्यारे नबी की हयात में एक झूठा नबी आया, उसका नाम मुसैलमा था। क्या नाम था उसका? मुसैलमा कज़्ज़ाब। उसने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खत भेजा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपको सच्चा नबी मानता हूं, लेकिन मेरे कुछ शराइत हैं। शर्त यह है कि आपके बाद मैं नबी बनूंगा, मैं नबी हूं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत तहरीर किया, तो खत तहरीर क्या कहा? याद रखना, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, तू कज़्ज़ाब, तू झूठा है, अल्लाह तुझे गारत करेगा, अल्लाह तुझे जलील करेगा। प्यारे नबी ने खत को लिया, लेकर के कहा, कौन है जो मुसैलमा के पास पहुंचाएगा, जो सैकड़ों फौजियों के दरमियान में बैठा हुआ है, कौन है मुसैलमा को पहुंचाएगा? हजरत हबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 12 बच्चों के बाबा हैं। कितने? 12 बच्चों के बाबा। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैद के बेटे उम्मे अम्मारा, शायद नाम सुने होंगे, हजरत अम्मारा के बेटे हजरत हबीब, मुंह में खजूर है, और हजरत हबीब का कारोबार तिजारत खजूर का है। हाथ में टोकरा लेकर मदीने के गलियों में घूम घूम करके खजूरें बेचा करते हैं। मुंह में खजूर है, खजूर चबा रहे। अल्लाह के नबी ने जैसे ही कहा, कौन है जो एक कदम मुसैलमा के पास पहुंचाएगा, फौरन जैसे सवाल निकला, फौरन पुकार के कहा, मैं पहुंचाऊंगा। सामने एक साहबी बैठे हुए हैं, मुंह का थूक और खजूर के टुकड़े उनके मुंह पे गिरे। साहबे रसूल ने कहा, अरे पहले आराम से तो खा, बाद में बोल। बिरादरान इस्लाम, इशाअत इस्लाम के लिए दी गई कुर्बानियां, लोगों छोटे मोटे मार पड़ रहे हैं, छोटी मोटी धमकियां चल रही हैं, छोटे मोटे प्लानिंग चल रहे हैं, वो प्लानिंग अभी कहीं दूर ही पर है। हमने नमाजों को छोड़ दिया है, चेहरों से दाढ़ियां गायब है, इस्लाम को मानने के लिए तैयार नहीं है।
وقت اجازت تو دے رہا ہے لیکن صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کے سامنے اور باتیں بتاتے چلوں۔ اشاعت اسلام کے لیے دی گئی قربانیوں میں سے اور ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا، یہی بات میں سمجھتا ہوں سب سے اہم ہے۔ آج تمہاری جان کی قربانی نہیں مانگی جا رہی ہے اللہ کے بندو، آج جان کی قربانی نہیں مانگی جا رہی ہے، آج سب سے زیادہ تمہارے خواہشات کی قربانیاں مانگی جا رہی ہے۔ اس پہ روشنی ڈال کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میری بہن غور سے سننا، میری مائیں آپ بھی غور سے سننا، خواہشات اگر اسلام کے شجر کو آگے پہنچانا چاہتے ہو اور اس کو بودباش کرنا چاہتے ہو، اس کو پرلدار اور بنانا چاہتے ہو، یاد رکھیں آج کے دور میں آپ کی خواہشات کی قربانی ضروری ہے۔ خواہشات کی قربانی غور کر کے دیکھنا مسلمانوں، ہمارا نام عمر بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، ہمارا نام خالد بھی ہے، عبداللہ بھی ہے، ہمارا نام انس بھی ہے، زبیر بھی ہے، لیکن ہمارے خواہشات میں ان کے خواہشات میں کتنا فرق ہے۔ اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے ساری قربانیاں دے دی گئی جی۔ ایسی قربانیاں ذہن بھی کبھی کبھار ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک دلہا ہے اپنی دلہن کے ساتھ میں ہے، آواز آتی ہے راہیلو، آواز آتی ہے مدینے کے گلیوں سے، ہے کوئی نوجوان، اللہ کے نبی نے غزوہ احد کے لیے آواز دی ہے، راہیلو نکل جاؤ۔ ایک نوجوان ہے جس کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا معاملہ جی، اتنا جنون ہے، اگر میں اپنے انداز سے کہوں تو غلط نہیں ہوگا، جانے سے پہلے اپنی بیوی کو نصیحت کر کے شاید نکلے ہوں گے۔ کیا کرے میری زوجہ، کیا کرے میری چہیتی، کیا کرے میری بیوی، آج اسلام کی آواز میرے کانوں میں پڑی ہے، آج میں تیرے ساتھ آرام کرتے رہا، آج میں تیرے ساتھ سو گیا، آج میں تیرے ساتھ اپنی دل کی خواہشات کو پوری کر لیا، آج میں تیرے ساتھ آسانی کے ساتھ زندگی بسر کر لیا، زندگی میری گزر جائے گی، زندگی میری ختم ہو جائے گی، کل قیامت کا دن ہوگا، اگر میرا رب مجھ سے پوچھ لے غزوہ احد میں مسلمان کٹ رہے تھے، تو تیرے گھر میں آرام کر رہا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ گھر کی خاتون، وہ بھی دلہن، برادران، اعلان ہوا، گھر کے اندر گئے، تلوار کو نیام سے ننگی کی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، غزوہ احد میں پہنچے، لڑے، کئی لوگوں کو جہنم رسید کر دیا اور خود شہادت کو پی لیا، شہید ہو گئے، جنگ ختم ہوئی۔ کیا خواہش تھی جی؟ میری اور آپ کی خواہش کیا ہے؟ بہترین گاڑی ہو میرے پاس، بڑا بنگلہ ہو میرے پاس، اور تانبا کی سب سے خوبصورت بچی سے میں شادی کروں، ہے نا؟ بڑی میری آنے والی بیوی خوبصورت ہو، مال ہو، پیسہ ہو، جائیداد ہو، سب کچھ میرے پاس ہو، نماز نہ ہو، کوئی بات نہیں۔ اگر میں یہاں سے بسم اللہ آپ لوگوں کے لیے نصیحت کے طور پہ ہٹ کے کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ آج ہماری خواہش بھی ہے نا، میرا آنے والا داماد کیسا ہو؟ گورنمنٹ کا ملازم ہو، گورنمنٹ کا نوکر ہو، بے نمازی ہو، کوئی بات نہیں، چلے گا، رشوت خور ہو، کوئی بات نہیں، دیندار نہ ہو، کوئی بات نہیں، داڑھی منڈا ہو، کوئی بات نہیں، رشوت خور ہو، کوئی بات نہیں۔ بڑے تکلیف کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں، آپ لوگ برا مت سمجھنا، سب سے پاکیزہ جگہ بیٹھ کر کے سب سے گندی آواز کو لگا رہا ہوں، شرابی ہو کوئی بات نہیں، زانی ہو کوئی بات نہیں، لیکن میرا آنے والا داماد گورنمنٹ کا نوکر ہونا چاہیے، یہ ہماری خواہش ہے نا؟ نوجوانوں آج ہمارے معاملات بھی یہی ہے، میری خواہش الگ ہے، میری گاڑی فلاں گاڑی سے بڑی ہو، میرا بنگلہ فلاں کے گھر سے بڑا ہو، میری سواریاں فلاں سے سب بہتر ہو، سود کا پیسہ آ جائے کوئی بات نہیں، ارے خواہش ہو تو اسی جی۔ کیا خواہش ہے میری زوجہ؟ میں یہاں سے جا رہا ہوں، زندگی باقی رہی، پھر آ کر میں تجھے اپنے سینے سے لگا لوں گا، اگر اسلام کے کچھ کام آ گیا، اللہ چاہے تو تیری اور میری ملاقات انشاءاللہ حوضے کوثر پر ہوگی۔ اللہ اکبر، کیا خواہشات تھی، کیا تمنا ہے، کیا خواہشات تھی، اللہ اکبر۔ اور ذرا آگے چلے،
जब हजरत हंजला के लाश को उठाया गया, पानी के खतरात टपक रहे हैं, प्यारे नबी ने फरमाया ये गस्लुल मलाइका है, फरिश्तों ने इसको गुस्ल दिया है। उनकी बीवी को बुलाया गया, पूछा गया मामला क्या है, कहा गया मेरा शोहर मुझसे मुलाकात कर चुका था, उस पर गुस्ल वाजिब था, अल्लाह ताला के फरिश्तों ने उसको गुस्ल दिया है। क्या ख्वाहिश जी। अल्लाह के बंदो, आज का प्रोग्राम में से मैं यही नसीहत आपसे करते हुए चलूंगा, दुनिया की ख्वाहिशात कभी अपने दिल में ना रखो, कभी मत रखो जी। ख्वाहिश रखो, अच्छा पहनो कोई बात नहीं, अल्लाह दिया है बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा हो, अल्लाह दिया है बेहतरीन से बेहतरीन दस्तरखान तुम्हारा हो, अल्लाह दिया है अल्लाह के बंदो अच्छे से अच्छा घर तुम्हारा हो, अल्लाह दिया है अच्छे से अच्छे जूते तुम्हारे हो। अगर अल्लाह ना दिया हो, ख्वाहिशात को सामने ला करके अपनी आखिरत को बर्बाद ना करना। अब जरा आगे चले और एक बात, ख्वाहिशात पे जब बात चल रही है, और एक बात बता के अपनी बात को खत्म कर दूं। जब बैतुल मक़दिस मुसलमानों के हाथ में आया, सब सारे लोगों को मालूम है, हाँ मुसलमानों के हाथ में आया, ख्वाहिशात सुनना, 12 लाख मुरब्बा मील का अकेला बादशाह, अकेला खलीफा, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि बादशाह और बड़ा लीडर कहना ही हमारे जहन के अंदर समाता है। अकेला 12 लाख मुरब्बा मील का, तकरीबन 9 कंट्रियों का बादशाह, 9 कंट्रियों का खलीफा, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तकरीबन बिरादरान, जो जुब्बा है उस पर 3 पैबंद लगे हुए हैं, बूढ़ी ऊँटनी है, उसके ऊपर गुलाम बैठा हुआ है, और आका के हाथ में नकील है, आका के हाथ में नकील है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आज हमारा मामला ऐसा है, आज हमारा स्टेटस ऐसा है, मैं वहां जाऊं तो लोग मुझे अलग अंदाज से देखे। अल्लाह के बंदो जरा गौर से सुनना, ये आखिरी बात है, इशाअत इस्लाम के लिए अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानियां दो, जैसे इन्होंने कुर्बानियां दी। बिरादरान इस्लाम निकल पड़े। तकरीबन हजरत उमर फारूक की इस किरदार को देखकर, उमर फारूक के इस किरदार को देखकर 15,000 ईसाइयों ने बैक वक्त इस्लाम को कबूल किया। 15,000 ईसाई। बिरादरान इस्लाम, तारीख अल जौजी के अंदर इस चीज को पेश किया गया है। और एक बात बताऊं, जब हजरत उमर फारूक के हाथ में बैतुल मक़दिस की कीलियां हवाले की गई, अमीरुल मोमिनीन ने सारे मुसलमानों को बुलाया, मुसलमानों जरा इधर आओ तो सही, इधर आओ तो सही, अब मांगो, क्या मांगना चाहते हो, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी। आज ईरान हमारे हाथ में है, रूम हमारे हाथ में है, कैसर और किसरा के कुंजियां, उसके खजाने हमारे हाथ में है, मांगो क्या मांगना चाहते हो। ये हमारे असलाफ थे। मांगा तो क्या मांगा जी, मांगा तो क्या मांगा अमीरुल मोमिनीन। काफी दिन हो गए हैं, काफी दिन हो गए अमीरुल मोमिनीन, हमने नबी के जमाने वाली अजान को नहीं सुना है। बिलाल से कहें कि अल्लाह के नबी के दौर की अजान है, हम उस अजान को सुनना चाहते हैं। बस इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूं। इशाअत इस्लाम के लिए जब सहाबा इकराम के दरमियान वक्त की कुर्बानी देने की बारी आई तो वक्त को दे दिया। सहाबा इकराम की जिंदगी में इशाअत इस्लाम के लिए जिस्म की कुर्बानी देने की बारी आई। हजरत हबीब की जिंदगी को मैंने आपके सामने रख दिया, अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा लिए। इशाअत इस्लाम के लिए जब जान देने की बारी आई, बिरादरान ये नहीं देखा कि क्या हुआ। अबू जहल ने एक बर्ची मंगाई, हजरत सुमैया से पूछा, ऐ सुमैया बोल अब तेरा क्या इरादा है, सुमैया बोल तेरा क्या इरादा है। सीधे तरफ बेटा है, दावे तरफ शोहर है, बोल तेरा क्या इरादा है। हजरत सुमैया और यासिर ने बैक वक्त कह दिया, अबू जहल मेरे नबी ने फरमाया है आज सब्र कर लो, आज बर्दाश्त कर लो, कल मुश्किल की बारी नहीं आएगी, कल मुश्किल वक्त नहीं आएगा, तू जो करना चाहता है कर ले। हाथ में जो बर्ची थी हजरत सुमैया के जेरे नाफ गाड़ दिया। एक चीख निकल गई। बिरादरान लोगों को बताने के लिए 2 ऊंटों को मंगाया गया,
एक पैर एक हाथ एक ऊंट से बांधा गया, दूसरा हाथ और दूसरा पैर दूसरी ऊंट से बांधा गया और ऊंटों को हकालने का हुक्म दिया गया। 2 लख्त होकर के रह गए, लेकिन हजरत सुमैया के ईमान को ठंडा नहीं कर सके। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। हजरत बिलाल को ले लीजिए, हजरत खुबैब को ले लीजिए, हजरत खब्बाब को ले लीजिए, बिरादरान इस्लाम हजरत नाइला को ले लीजिए, हजरत नुबैला को ले लीजिए बिरादरान। और एक सहाबिया ही जो वक्त के एतबार से लौंडी है। अल्लाह अकबर, जालिमों ने दोनों आंखों को छीन लिया, लेकिन ईमान को ठंडा नहीं कर सके। बस ये चंद बातें थी जो जिन चीज़ों को मैंने आप लोगों के सामने रखा। बस यही दरख्वास्त करते हुए मैं आप लोगों से रुखसती की इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह के बंदो, ये दीन इतना सस्ता नहीं है जिसको मैं और आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दीन की बका के लिए साहबा इकराम ने अपनी जानों की, अपने मालों की, अपने वक्त की, अपने बच्चों की, अपनी इज्जतों की, अपने गांव की सारी कुर्बानियां दे करके इसको आबाद किया है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक हमें जिंदा रखे, हम तमाम को इस्लाम का मुहाफिज बनाकर जिंदा रहने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमसे जो भी खिदमात हुए हैं, परवरदिगारा इन खिदमात को तो कबूल फरमा। मेरे मालिक, कहने में अगर कोई खता हुई है, परवरदिगारा तू बेहतर जानता है, तेरे रहम से मुझे माफ कर दे। अल्लाह हम तमाम को तेरे दीन का मुहाफिज बना दे मेरे मालिक, तेरे दीन का सिपहसालार बना दे। अल्लाह जब तक जिंदा रख, ईमान के साथ जिंदा रख। अल्लाह मौत भी दे तो ईमान वाली मौत नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, और एक छोटी सी बात मेरे जहन में आई जो मैं आप लोगों के सामने रख के अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। तो ख़ास बात यह है, लोगों की अक्सर शिकायतें वालिदैन को लेकर के होती हैं। मौलाना, मैं कितना भी करूँ मेरी माँ मुझसे राज़ी नहीं रहती है। अक्सर लोगों की शिकायत, मैं कितना भी करूं मेरा बाबा मुझसे राजी नहीं होता है, मैं कितना भी करूं मेरे माँ बाप मुझे छोड़ करके मेरे फला भाई और फला इससे राजी होते हैं। अल्लाह के बंदो, याद रखें, ये वालिदैन की मोहब्बत है, ये वालिदैन का प्यार है, ये वालिदैन क्या मेरे और आपके सरों पे एक इम्तिहान है। हजरत माविया एक ताबई है, हजरत उमर फारूक के दौर में इस्लाम कबूल के, उनका बेटा किलाब है, उनके बेटे एक नौजवान है। जुनून ये था कि मैं अल्लाह की राह में हमेशा लड़ता रहूं, अल्लाह की राह में हमेशा लड़ता रहूं। गौर से सुने, अल्लाह की राह में हमेशा लड़ता रहूं। बार बार अपने बाप से जाके कहते, अब्बू मुझे जिहाद में जाने का मौका दीजिए, मैं भी अल्लाह की राह में जाके लड़ना चाहता हूं। बाप बार बार खामोश कराता, बेटा खामोश हो जाए, इंशाल्लाह वक्त आएगा तो जाएगा। हजरत उमैया के तकरीबन 7 बच्चे, 7 बेटे 2 बेटियां, उन 7 में से मंझला बेटा हजरत किलाब। लेकिन वक्त ऐसा आया, बेटे के इसरार पर बाप ने सर नीचे झुका दिया और बेटे को मुसलमान फौज के साथ भेज दिया। हजरत किलाब गए, गौर से सुने, हजरत किलाब गए जाकर के रूम के साथ जो जंग चल रही थी उन फौजों के साथ शामिल हो गए। 3 महीने बीते। उमैया आए, आकर के कहा, अमीरुल मोमिनीन मेरे बेटे को बुला लीजिए, उसकी माँ बड़ी परेशान है। मेरे बच्चे को बुला लीजिए, उसकी माँ बड़ी परेशान है। कहा मैं बुला लूंगा इंशाअल्लाह। और जहन से निकल गई बात। फिर चंद महीने बीते, फिर बुलाया गया, फिर कहा गया थोड़ा सब्र कीजिए, मैं बुला रहा हूं, आऊंगा। वक्त ऐसा आया, सब्र इंतहा को पहुंच गया। आए अमीरुल मोमिनीन के पास और अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज तो छोड़ दिया, कहा उमर अगर अब तो मेरे बेटे को नहीं बुलाएगा, मैं हज के लिए जाऊंगा, जाकर वहां काबतुल्लाह के सामने तेरे हक में बद्दुआ करूंगा। मैं और मेरी बीवी मेरे बेटे के याद में पागल हो चुके हैं। फौरन अमीरुल मोमिनीन ने खत लिखा, किलाब इस हाल में भी है, वापस करे। और लिखा उससे कहे वो अपने घर ना जाए, सीधा हमारे पास आए। हजरत किलाब अमीरुल मोमिनीन के पास आए। आने के बाद कहा, देखो हम तुम्हारे माँ बाप को बुलाएंगे। क्या बात है, तुम अपने माँ बाप का ऐसा कौन सा ख्याल रखते हो जो तुम्हें इतना याद करते हैं, और भी बच्चे हैं, ऐसा क्या मामला है? अल्लाह अल्लाह। हजरत किलाब ने कहा, अमीरुल मोमिनीन
کوئی بڑا عمل تو نہیں ہے، لیکن جب بھی میں اپنے ماں باپ کو بات کرتا ہوں اپنی نظروں کو میں نیچے رکھتا ہوں۔ جب اپنے ماں باپ کی خدمت کا موقع ملتا ہے میں خالصانہ انداز میں کرتا ہوں۔ جب بھی دودھ بھی پیش کرنے کی باری آتی ہے اپنی اونٹ کو تازہ چارہ چراتا ہوں، اپنی اونٹنی کو تازہ چارہ پیش کرتا ہوں۔ جب وہ تازہ چارہ چر لیتی ہے اس کے بعد میں اس کا دودھ دھوتا ہوں، وہ خالص دودھ اپنے ماں باپ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اپنے ماں باپ کی خدمت میں کبھی میں بخیلی نہیں کرتا۔ کہا جاؤ جس طریقے سے تم دودھ دھو کر کے لاتے تھے ایسے ہی دودھ دھو، میں تمہارے ماں باپ کو بلا رہا ہوں۔ امیہ کو اور ان کی بیوی کو بلا بھیجا، کہا تم بیٹھو تو صحیح، میں بلا رہا ہوں۔ جب دونوں آئے آ کر کے بیٹھے، پوچھا کیوں اتنا یاد کرتے ہو؟ کہا امیر المومنین معاف کرنا، ہم نے آپ کے ساتھ بڑی سختی کی ہے لیکن معلوم نہیں وہ ہمارے دل کا ایک حصہ بنا ہوا۔ دودھ آیا، دودھ آنے کے بعد امیر المومنین نے حضرت کلاب کو پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور دودھ کا پیالہ لا کر کے باپ کو دے دیا۔ بابا نے دودھ پیا، پینے کے بعد اپنی بیوی کے آگے بڑھایا۔ خاتون نے دودھ کو پیا، دودھ پیتے پیتے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو کو لے کر کے کہا سنو، اس دودھ کے اندر میرے بیٹے کلاب کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر، اس دودھ کے اندر میرے بیٹے کلاب کی خوشبو آتی ہے۔ کہ امیر المومنین آپ کچھ ہم سے چھپا رہے ہیں، میرا بیٹا شاید آیا ہوا ہے، آپ ہمارے سامنے پیش نہیں کریں۔ امیر المومنین کی آنکھیں بھر آئی، امیر المومنین رونے لگے۔ کہا کلاب ادھر آؤ۔ ماں نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ لوگوں، ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو ایسی خدمت کرو، 4-5 شوگر کی گولیاں لا کر احسان نہ جتاؤ۔ اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے، اللہ ہمارے اوپر کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔